مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم সকাল সন্ধ্যায় কিছু দোয়া আছে মাওলার কাছে আমল করলে অনেক ফায়দা পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটা দোয়া হলো, একটা আমল হলো সূরা ইখলাস পড়া নাস তিনবার করে পড়া। এটা পড়লে জাদু বানটোলা থেকে, জিনে বদজিনের প্রতীক থেকে, শত্রুর প্রতীক থেকে আল্লাহ হেফাজত করবেন। আমরা আমল করি সূরা ইখলাস পড়া নাস তিনবার করে পড়ি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس সূরা হাশরের শেষের দিকে পড়লে আল্লাহ তাআলা ওই বান্দাকে সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সন্ধ্যা পড়লে সকাল পর্যন্ত আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে ৭০,০০০ ফেরেশতা গুনাহের জন্য দোয়া করতে থাকে। আর রাতে বা দিনে যদি সে মারা যায় আল্লাহ তাআলা তাকে শহীদি মর্তবা দান করবেন এবং বদজিনের প্রতি থেকে আল্লাহ হেফাজত করবেন। আমল করে আউযু বিল্লাহি السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم সকাল সন্ধ্যা একটা দোয়াতির পর পড়লে পরবর্তীতে আল্লাহ হেফাজত করবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম মা اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم আরেক হাদিসের মধ্যে আছে যে ব্যক্তি এই দোয়া সন্ধ্যায় পড়বে, তিনবার পড়বে, বিষাক্ত বিড়ালি সাপ দিচ্ছে, কামড় থেকে আল্লাহ হেফাজত করবে। যদি কোনো কারণে কামড় দেয় বেশি কোনো ক্ষতি হবে না।
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق সকাল সন্ধ্যা একটা দোয়া তিনবার পড়লে শিরকের গুনাহ থেকে আল্লাহ হেফাজত করে اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم এরকম বিভিন্ন দোয়া আছে আরেকটা দোয়া যে ব্যক্তি তিনবার সকাল সন্ধ্যায় পড়বে হাসরের ময়দানে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সেভাবে সাক্ষাৎ করবে যে আল্লাহ তার উপরে যাবে বান্দাকে আল্লাহ খুশি করে দেবেন বান্দা আল্লাহ খুশি থাকবে رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم আমরা এই সমস্ত দোয়া আল্লাহর সময় الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان يحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي ومن أحبني من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني الحمد لله الله رب العالمين الحمد الرحيم الدرباري وبرد شكريا رب العالمين مهرباني করে আমাদেরকে এই ইসলামী মজলিসে আসার বসার তৌফিক দান করেন আল্লাহ মেহেরবানি করে আমাদের আশা বসাকে কবুল করে নেন আমিন এই মজলিস থেকে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা এই পরিমাণ ইসলাহ দান করেন যে পরিমাণ ইসলাহ আল্লাহ তাআলা আমাদের থেকে চান ইসলামী মজলিসের উদ্দেশ্য হলো আত্মার সংশোধনের মজলিস এটা কোনো শারীরিক রোগের চিকিৎসার মজলিস না শারীরিক রোগের চিকিৎসা দুনিয়ার মধ্যে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে দুনিয়ার মধ্যে যত বিদ্যা চালু আছে যত এলেম চালু আছে এলেম দুই প্রকার একটা হলো ইলমুদ দুনিয়া একটা ইলমুদ দ্বীন দুনিয়ার বিদ্যা আর দ্বীনের বিদ্যা দুনিয়ার বিদ্যা এর একটা উদ্দেশ্য আছে দ্বীনের বিদ্যার উদ্দেশ্য আছে দুনিয়ার বিদ্যার উৎপত্তি স্থল আছে দ্বীনের বিদ্যারও উৎপত্তি স্থল আছে দুনিয়ার বিদ্যার ফায়দা আছে দ্বীনের বিদ্যারও ফায়দা আছে দ্বীনি জ্ঞান দুনিয়া বিজ্ঞান ইলমুদ দ্বীন ইলমুদ দুনিয়া
দুইটার ভিন্ন ভিন্ন উপকারিতা। আবার কোনটার ফায়দা স্থায়ী, কোনটার ফায়দা অস্থায়ী। যেমন ইলমুদ দুনিয়ার ফায়দা হলো অস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী, আর ইলমুদ দ্বীনের ফায়দা হলো স্থায়ী। ইলমুদ দুনিয়া কাকে বলা হয়? ইলমুদ দুনিয়া হলো পার্থিব শিক্ষা, জাগতিক শিক্ষা। আমাদের দেশে যেগুলোকে আমরা জেনারেল শিক্ষা মনে করি, বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজি, ইতিহাস, রসায়ন, পদার্থ, জীববিজ্ঞান, জাগতিক শিক্ষা যেটা দেওয়া হয় এটাকে ইলমুদ দুনিয়া বলা হয়। দুনিয়ার এলেম, দুনিয়ার জ্ঞান, ভাষাগত শান্তিগত ভাবে এটা জ্ঞান। আর ইলমুদ দ্বীন বলা হয় হলো কোরআন হাদিসের বিদ্যা, কোরআন হাদিসের জ্ঞান শিক্ষা অর্জন করা। পরিভাষায় বলা হয় ইলমুদ দ্বীনকে অন্তরের ওই সূক্ষ্ম বুঝ এবং শক্তি, যার দ্বারা কল্যাণ অকল্যাণের পথকে নির্ণয় করা যায়, তাকে বলে ইলমুদ দ্বীন, দ্বীনের এলেম। যে এলেম দ্বারা অন্তর থেকে বিশেষ এক শক্তি পয়দা হয়। কিসের শক্তি? সূক্ষ্ম ভাবে প্রকৃত দ্বীন যেটা, অর্থাৎ কোনটা কল্যাণ কোনটা অকল্যাণ এর বুঝ যার দ্বারা তৈরি হয় তাকে ইলমুদ দ্বীন বলে। কিন্তু ইলমুদ দুনিয়া যার দ্বারা পার্থিব জাগতিক শিক্ষা অর্জন করা হয়। এখন বোঝা দরকার, প্রথম কথা হলো যে ইলমুদ দুনিয়া যেটা আর ইলমুদ দ্বীন, এই দুইটার ভিতরে মাকসাদ হলো, ইলমুদ দুনিয়া হলো দুনিয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা, দুনিয়া উপার্জনের উদ্দেশ্যে কি করা? শিক্ষা করা। এটা আরেক অর্থে বলা যেতে পারে, এটাকে হুনুর, কৌশল, প্রথা, একটা পদ্ধতি, দুনিয়া উপার্জন করার, ইনকাম করার একটা পদ্ধতি অবলম্বন করা। যেমন একটা ছেলে রাজমিস্ত্রি শিখবে, রাজমিস্ত্রি কাজ শিখবে, সে প্রথমে জুগালি হয়, তারপর আস্তে আস্তে মিস্ত্রি হয়, তারপরে কি হেড মিস্ত্রি হয়। কাঠ মিস্ত্রি প্রথম জুগালি হয়, তারপর আস্তে মিস্ত্রি হয়, তারপর কি হেড মিস্ত্রি হয়। এই কাঠ মিস্ত্রি বা এই রাজমিস্ত্রি কাজের দক্ষ হয়েছে বা শিক্ষা গ্রহণ করছে, উদ্দেশ্য কি? দুনিয়া উপার্জন করা। এটা কিন্তু দ্বীন উদ্দেশ্য না। কি এই কাঠ মিস্ত্রির কাজ করা কি দ্বীন উদ্দেশ্য? রাজমিস্ত্রির কাজ শিক্ষা করা দ্বীন উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য দুনিয়ার প্রয়োজন পুরা করা। আমাদের দুনিয়ার মধ্যে আসবাবের দরকার, যে প্রয়োজনের দরকার, যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন, তারপর আমার দুনিয়ার প্রয়োজন পুরা হবে, মিটে যাবে, সেই সমস্ত আসবাব কিভাবে অবলম্বন করা যায়, পাওয়া যায়, এর জন্য একটা পদ্ধতি শিক্ষা করা, যার মাধ্যমে আমি হাসিল করবো, অর্জন করবো। যে একজনের বাড়িতে কাজ করলে আমি 1000 টাকা পাবো, একদিন কাজ করলে 1000 টাকা পাবো, এটা দুনিয়ার প্রয়োজন পুরা হবে। তদ্রুপভাবে যারা এই যে দুনিয়া জাগতিক শিক্ষা অর্জন করে, আজকে আমার আলোচনার উদ্দেশ্য এটা না, আমি চাইছিলাম সুন্নাত সম্পর্কে আলোচনা করছি, কিন্তু কথা প্রসঙ্গে আসছে তাই বলতেছি, হঠাৎ করে জেনে করে আসলো। আয়াত বলছে সুন্নাত সম্পর্কে, হাদিস বলছে সুন্নাত সম্পর্কে। পার্থিব যে শিক্ষা আমরা অর্জন করি, একটা ছেলে এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে, এসএসসি পরীক্ষা যে ছেলেটা দিয়েছে এর দ্বারা কি দ্বীন উদ্দেশ্য না দুনিয়া উদ্দেশ্য? এসএসসি একটা সার্টিফিকেট অর্জন হবে, এর দ্বারা আমি কাজকর্ম করতে পারবো, এটা আমার দুনিয়া উদ্দেশ্য, আখেরাত চিন্তা উদ্দেশ্য না। আখেরাতে নাজাত করবো, কবরে সহজ হবে, এর দ্বারা জান্নাতের কি বাড়ির মালিক হবো, আল্লাহকে রাজি করবো, নবীকে খুশি করবো, এটা কি উদ্দেশ্য?
আইএ পরীক্ষা দেয়, এসএসসি, আইএসসি, বিএসসি যে সায়েন্স নিয়ে পড়ে। তো এই যে পরীক্ষা দিতেছে এমএসসি, একটা ছেলে ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে, বিএসসি বিসিএস পরীক্ষা ক্যাডার হয়েছে, একটা ছেলে ডাক্তার হয়েছে, একটা ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। এই যে যত সার্টিফিকেট ডিগ্রি অর্জন করতেছে, যত ধরনের পিএইচডি করতেছে, এর কোনো একটা কি তার আখেরাত উদ্দেশ্য, দিন উদ্দেশ্য না দুনিয়া উদ্দেশ্য? দুনিয়া উদ্দেশ্য। এ কথাটা কেন বললাম? যে বর্তমান নেটের মধ্যে দেখা যায় দিন শিক্ষাকে তুচ্ছ করে দেখানো হতে পারে। মাদ্রাসার দিন শিক্ষাকে, কোরআন হাদিস শিক্ষাকে তুচ্ছ করে দেখানো হতেছে। এর দ্বারা তো কোনো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হয় না, ন্যাশনাল ব্যারিস্টার হয় না। মাদ্রাসায় তো আসলে ওগুলো তৈরি করা হয় না। মাদ্রাসাকে পড়ানো হয় ওই বস্তু, ওই জিনিস যার দ্বারা মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়। যে ইলমের দ্বারা, যে জ্ঞানের দ্বারা শিক্ষা করলে মানুষ প্রকৃত কি হবে? মানুষ হবে। দুনিয়ার মধ্যে যত মানুষ আছে, সমস্ত মানুষ দুই প্রকার, মানুষ আর মানুষ খুবই অমানুষ। ভুল হলে বলে মানুষ আর মানুষ খুবই অমানুষ। যেই ছেলেটা আদর্শবান, ভদ্র, সকল মুরব্বীদেরকে তাজিম করে চলে, আলেম ওলামাদেরকে সম্মান করে চলে, পিতা মাতার খেদমত করে, সমাজের সেবামূলক কাজকর্ম করে, কল্যাণকর কাজ করে, নেশা করে না, জিনাটা বিচার করে না, সুদ ঘুষের সাথে জড়িত না, এই ছেলেটাকে, এই লোকটাকে সমাজের মানুষ কি বলবে? অমুক একটা ভালো মানুষ। কি বলে, কি বলে না? আর যদি ছেলেটা শিক্ষায়, দুনিয়ার শিক্ষায়, জাগতিক শিক্ষায় বড় ডিগ্রি অর্জন করছে, উচ্চ বংশীয়, সমাজের প্রভাব বেশি, কোন ক্ষমতাধর ব্যক্তির সন্তান, কিন্তু সে লুটতরাজ করে, চাঁদাবাজি করে, জিনা বিচার করে, নেশা করে, সমাজের মানুষে কি বলবে তাকে? মানুষ রূপী মানুষ। কি কথা ঠিক ঠিক না? ছেলেটা বড় মানুষ, লোকটা বড়ই খারাপ, বড়ই অমানুষ। কারণ তার ভিতরে নৈতিক আদর্শ নাই, ধর্মীয় আদর্শ তার ভিতরে। যুগে যুগে যত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম আসতেন, সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের উদ্দেশ্য একটাই ছিল, মানুষকে মানুষ বানানো। কথা বলেন নাই? সমস্ত নবীরা কি জন্য আসছিলেন? মানুষকে মানুষ বানানোর জন্য। ফিরআউনকে মানুষ বানানোর জন্য মুসা আলাইহিস সালাম আসছেন। তো মানুষ ছিল, তার মানুষ ছিল, কিন্তু মানুষ রূপী অমানুষ ছিল। সে নিজেকে খোদা দাবি করছে, কত বড় মানুষ। যুগে যুগে আম্বিয়া আলাইহিস সালাম আসছে মানুষকে মানুষ বানানোর জন্য। কি মানুষ? সৎ, চরিত্রবান, নীতিবান মানুষ বানানোর জন্য, আদর্শবান মানুষ বানানোর জন্য। মানুষের যে সমস্ত সেফা, যে সমস্ত গুণ, মানুষের যে সমস্ত গুণ আল্লাহ মানুষের জন্য নির্ধারণ করছে, ওই গুণ থেকে যে সমস্ত গুণ আল্লাহ মানুষের জন্য কি করছেন? নির্ধারণ করছেন। ওই সমস্ত গুণ যখন মানুষ পরিপূর্ণরূপে আমল করে, তখন সেই মানুষটা কি হয়ে যায়? মানুষ হয়। আর ওই মানুষের গুণ থেকে যখন কোন মানুষ, তখন তার এই মানুষত্ব গুণ থেকে কিঞ্চিত পরিমাণ দূরে সরে যায়, মানুষটা প্রকৃত, ওই মানুষটা মানুষ থাকে না, সে মানুষ রূপী অমানুষ হয়ে যায়। তখন সমাজের মানুষটাকে ঘৃণা করতে থাকে। কি কথা ঠিক ঠিক না? একটা ছেলে সব দেখতে ভালো, কিন্তু করে কি? নেশা। নেশা করার কারণে ওই ছেলেকে মানুষ কি মনে করে? খারাপ মনে করে না? কি নেশা করতে কি ভালোবাসে? কারণ মানুষের যে গুণ, এই গুণ থেকে সে সরে গেছে। আর আল্লাহ তাআলা বলেন,
মানুষের গুণ হলো দুইটা। কয়টা গুণ? হাকিকতের মানুষের গুণ কয়টা? ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, নিশ্চয় যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, উলাইকা হুম খায়রুল বারিয়া, তারা হলো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ তারা হলো খাঁটি মানুষ। কারণ সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাখলুক কোন জাতি? মানব জাতি না? পুরো সৃষ্টির ভিতরে শ্রেষ্ঠ মাখলুক হলো মানব জাতি। আল্লাহ বলে এই দুই গুণে যে গুণান্বিত হবে, ঈমান এবং কি নেক আমল। নেক আমল দুই ধরনের, একটা হলো আদেশ পালন করা, নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করা, দুটাই কি নেক আমল। একটা মানুষ আদেশ ঠিক পালন করে, তাহাজ্জুদ, রোজা, ইসলাম, তাহবিল, পূজা সব করে, কিন্তু চুরি করে, সে কি নেককার নাকি বড় মানুষের? সে মানুষের চরিত্র থেকে সরে গেছে। সেই জন্য ভাই আমাকে আপনাকে মানুষ হতে হবে। কি হতে হবে? আর এই মানুষ হতে হলে আমাকে জাগতিক বিদ্যার দ্বারা আমাকে মানুষ হতে পারবো না। কোন বিদ্যার দ্বারা হবো? ইলমুদ্দীন, দ্বীনি বিদ্যা, দ্বীনি ইলম শিক্ষা করার দ্বারা মানুষ প্রকৃত মানুষ হবে। কারণ প্রত্যেক জমানায় যে নবী আসছেন, প্রত্যেক জমানার শিয়ের অবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেক জমানায় ওই জমানার শিক্ষিত বড় বড় শিক্ষিত লোক ছিল। ফেরাউন রাজা ছিল না, নমরুদ বাদশা ছিল না, তারা দেশ চালাইছে না? দেশ চালাইছে। তাদের জমানায় যা যা প্রয়োজন, বাড়ি ঘর করা, বিল্ডিং করা, সেই জমাতে বোঝান ওই জমানার ইঞ্জিনিয়ার ছিল। সেই বিল্ডিং, সেই জমানার বিল্ডিং করার জন্য যে ইঞ্জিনিয়ার দরকার, সেই ইঞ্জিনিয়ার সে জমানায় ছিল। কবি ছিল, সাহিত্যিক ছিল, সেই জমাতে বই পুস্তক লিখত। দার্শনিক ছিল। এই যে অ্যারিস্টটল, এ তো আমাদের নবী আসারও আগে। তর্কবিদ, মান্তিক, যুক্তিবিদ্যা সে প্রথম শুরু করছে অ্যারিস্টটল, আমাদের নবী আসারও কি আগে। পরে এটাকে সংস্কার করার জন্য ভারত রহমতুল্লাহ। তো এই যে প্রত্যেক জমানায়, নবীর জমানায় বড় বড় শিক্ষিত লোক ছিল, কিন্তু ছিল না হলো ইলমুদ্দীনের শিক্ষা, দ্বীনি ইলমের শিক্ষা ছিল না। যখন আল্লাহ তাআলা নবীজিকে পাঠায় আসমানি ইলম, ইলমে দ্বীন যখন নবীজির উপর নাযিল করেন কোরআনে মাজিদ, যখন এই মানুষ এই দ্বীনি ইলম কোরআনে মাজিদ শিক্ষা গ্রহণ করা শুরু করলো আর আমল করলো, তখন ওই জমানায় মূর্তি পূজা ছেড়ে ছেড়ে মানুষ সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হয়েছে সাহাবায়ে। সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবায়ে রাদিয়াল্লাহু তাআলা। সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের আমল, ওলিয়া উলিয়াকে যে এক তলায় রাখা হয়, একজন সাহাবার সমান তার মর্যাদা। তারা হলো আল্লাহর বাছাইকৃত। আল্লাহ কি? হযরত আব্দুল মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, আরে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন আল্লাহ তাআলার বাছাইকৃত বান্দা। তাদেরকে আল্লাহ বাছাই করেছেন আখির নবীর সাথী বানানোর জন্য। তাদের প্রশংসা করা কোরআনে আয়াত বলছেন, আশিদ্দাউ আলাল কুফফার, তাদের ভাইরা কি বড় মজবুত, রহামাউ বাইনাহুম, কিন্তু একে অপরের ক্ষেত্রে, মুমিনের ক্ষেত্রে বড়ই দয়ালু। এই সাহাবায়ে রাদিয়াল্লাহু তাআলা নিজের জীবন দিয়ে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছে। সাহাবায়ে রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাষ্ট্র পরিচালনা করে শান্তি দেখাই গেছে। সে কোন বিদ্যা অনুযায়ী? ইলমুদ দুনিয়া অনুযায়ী, ইলমুদ দ্বীন অনুযায়ী। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাষ্ট্র চালাইছেন ইলমুদ দুনিয়া, ইলমুদ দ্বীন অনুযায়ী। ইলমুদ দ্বীন। আমাদের দেশে জেনারেল যে শিক্ষার ধারা চালু হয়েছে, এটা তো ব্রিটিশদের চালু করা। এর আগে এই শিক্ষা আমাদের দেশে ছিল না। আমাদের দেশেও মুসলমানরা শাসন করেছেন। এদেশে বেশিরভাগ যে ভারতবর্ষ যে 850 শাসন করছেন, এদেশে বহু বেশিরভাগ মাদ্রাসা ছিল
দ্বীনি ইলম শিক্ষা করতো, আর দ্বীনি ইলম অনুযায়ী দেশ কি রাষ্ট্র পরিচালনা করা হতো। সম্রাট আকবর, সম্রাট কি বাদশাহ আলমগীর নিজেই আলেমদেরকে দিয়ে কি করছেন, নিজের তত্ত্বাবধানে ফতোয়া কিতাব লিখছেন দেশ চালানোর জন্য, ফতোয়া আলমগীর, ফতোয়া হিন্দি আওলা। তো প্রত্যেক জমানায় মুসলমানদের আগমনের পর থেকে শুরু করে মুসলমানরা শাসন করছেন কোরআন হাদিস অনুযায়ী, ইলমুদ্দিন অনুযায়ী। আর ইলমুদ্দিনের শাসন যে রাষ্ট্রে আছে, যে এলাকায় আছে, ওই এলাকায় সুন্দরভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা হচ্ছে, যেমন আফগানিস্তান। এই জন্য বিদ্যা হলো দুইটা, একটা ইলমুদ্দিন, একটা ইলমুদ দুনিয়া। দুনিয়ার উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া উপার্জন করা, দ্বীনের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে মানুষ বানানো। ইলমুদ্দিনের উদ্দেশ্য কি? এখন ইলমুদ্দিন এটা যদি কেউ শেখে পার্থিব দুনিয়া কামাই করার জন্য, মনে করেন ভালো হাফেজ হবো, খতমদারি হয়ে টাকা পয়সা কামাই করবো, ভালো হাফেজ ইন্টারন্যাশনাল হাফেজ হবো, ভালো আলেম হয়ে বক্তা হয়ে ওয়াজ করবো, এটা কি দিন থাকবে না দুনিয়া হয়ে যাবে? আর হাদিসের মধ্যে কি আছে? জাহান্নাম উদ্বোধন করা হবে ওই আলেম দিয়ে, যে আলেম দুনিয়ার উদ্দেশ্যে দিন শেখে। বরং ওই হাফেজ যে দুনিয়ার উদ্দেশ্যে কোরআন পড়লো, হাসরের ময়দানে এই অবস্থায় উঠবে না, চেহারায় বসত থাকবে না। হাসরবাসী দেখবে যে এই ব্যক্তি দুনিয়ার উদ্দেশ্যে কোরআন শেখে। এর মধ্যে দিনকেও দুনিয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা যাবে না, শিখতে হবে আখিরাতের উদ্দেশ্যে শিখতে হবে। দুনিয়ার ইলমের শিক্ষা করা, ইলম শিক্ষা করা অনেক অনেক আশা নিয়ে শিক্ষা অর্জন করে, কিন্তু দেখা যায় আইএ পাস, বিএ পাস, এমএ পাস, মাস্টার্স, এমএ পাস করেও বেকার অবস্থায় ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, মাঠে কাজ করতেছে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য কি ছিল? যে আমি এর দ্বারা দুনিয়া উপার্জন করবো। অনেক সময় ছেলেদেরকে মাদ্রাসায় পড়তে বললে অনেকে বলে, আর মাদ্রাসায় বলে করবে, হাফেজের করবি কি, মাওলানা হয়ে করবে কি, আর এই পরীক্ষা টরীক্ষা পাস করলে, ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করলে বা এই পরীক্ষা পাস করলে তার একটা চাকরি বাকরি করে সে খেতে পারবে। আরে ভাই, আমাকে আপনাকে কি আল্লাহ দুনিয়ার জন্য পাঠাইছেন, আখিরাতের জন্য পাঠাইছেন? আখিরাতের জন্য পাঠাইছেন। কত মানুষ তো আমার আপনার সামনে, কত মানুষ সে দুনিয়ার শিক্ষা অর্জন করে আজকে তারা কি বেকার অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর এলমে দিন সামান্য কোরআন হাদিস শিখছে, আমলের সাথে জুড়ে আছে, তারপরেও আল্লাহ তাআলাকে সুন্দরভাবে চালাচ্ছে। আর রিজিকের মালিক কে? আমি বলি না যে ওই শিক্ষা করা দোষণীয়, বর্তমান যুগ অনুযায়ী ও শিক্ষা করারও দরকার, ডাক্তার হওয়ারও দরকার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ারও কি দরকার। কিন্তু ওই ডাক্তার যদি জান্নাত পেতে চায় তাহলে দ্বীনি শিক্ষা তার গ্রহণ করতে হবে। ইঞ্জিনিয়ার যদি আল্লাহওয়ালা হতে চায়, খাঁটি মানুষ হতে চায়, তার কি করতে হবে? পাশাপাশি ইলমুদ্দিন, দ্বীনি ইলম শিক্ষা করতে হবে। কারণ তার নামাজের মাসলা জানতে হবে, যাকাতের মাসলা জানতে হবে, হাজির হজের মাসলা জানতে হবে, কুরবানি দিলে কুরবানির মাসলা জানতে হবে, ব্যবসার মাসলা জানতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যে যে কাজ করে তার সেই মাসলা জানতে হবে। ডাক্তার সাহেব যতই ডাক্তারি করুক, তখন নামাজ তো পড়া লাগবে, লাগবে কি লাগবে না? রমজান মাসে রোজা রাখতে লাগবে, যাকাত খরচ হলে যাকাত দেওয়া লাগবে। তাহলে দ্বীনি ইলমের প্রয়োজন না? ইলমুদ দুনিয়া থেকে ইলমুদ্দিনের প্রয়োজন বেশি। এই জন্য রাসূলুল্লাহ বলেন, তালাবুল ইলমি ফারিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা কি ফরজ। কিন্তু পার্থিব শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কি না ফরজ করা হয়নি। জরুরতের ভিত্তিতে, যেহেতু দুনিয়া দারুল আসবাব, উপায় উপকরণের জায়গা, এর জন্য কোনো মানুষ পন্থা বা একটা পন্থা অবলম্বন করলো, কৃষিকাজ করে সে কৃষিকাজের মাধ্যমে উপার্জন করবে, একজন চাকরি মাধ্যমে উপার্জন করবে। আমার চাকরি করে দিলে তো কিছু কি দুনিয়ার লাইনে লেখাপড়া করা লাগবে, এই শেষে লেখাপড়া করে। কিন্তু মূল মাকসাদ এটা বাড়াবে না, মাকসাদ বাড়াবে দিন। তাহলে আমার দুনিয়ার প্রয়োজন, তাহলে আমার প্রয়োজন পুরা করার জন্য আমি এই পন্থাটা অবলম্বন করি। তারা বুঝতে পারছেন? যে রাজমিস্ত্রি কাজ করে সে ওই পন্থা অবলম্বন করছে, যে কাঠমিস্ত্রি সে ওই পন্থা অবলম্বন করছে, কেউ ব্যবসায়ী সে ব্যবসার পন্থা অবলম্বন করছে, কেউ ডাক্তার সে ডাক্তারি পন্থা অবলম্বন করছে। কিন্তু এগুলোর দ্বারা উদ্দেশ্যটা কি? দুনিয়ার প্রয়োজন পুরা করা। কিন্তু প্রত্যেকের খেয়াল রাখতে হবে যে আমার উপরে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরজ,
কারণ আমার নৈতিকতা অবলম্বন না করলে আমি খাঁটি মানুষ হতে পারবো না। আমার উপর আল্লাহ যে আদেশ নিষেধ, এগুলো ঠিক মতো যদি আদেশ পালন না করি, যদি বর্জন না করি, তাহলে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব হবে না। এই হিসাবে প্রত্যেকটা মুসলমান জন্য শিক্ষা করা কি তারা বুঝতে পারছেন? তো আমি আয়াত তেলাওয়াত করছি। আর এমনি একটা জিনিস বিষয় বোঝা দরকার, যে এমনি দুনিয়ার মেয়াদ হলো মৃত্যু পর্যন্ত। সারা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শিক্ষিত হয়েছে, বড় বড় ভার্সিটি থেকে বড় বড় কি সার্টিফিকেট অর্জন করছে, পিএইচডি করছে, চিরাং ভোরে সুন্দর করে রেখে গেছে, কিন্তু হায়াত শেষ, দুনিয়ার ভিসা শেষ হয়ে গেছে, তার ওই সার্টিফিকেটের দামও মর্যাদা কি হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে। অথবা দুনিয়ার মধ্যে বেঁচেই আছে কিন্তু অসুস্থ, চাকরি করার ক্ষমতা তার শক্তি নাই, তাহলে সার্টিফিকেট করার মূল্য থাকলো আর। কিন্তু দিন যেটা শিখছে, দিন যেটা শিখছে, এই দিনের ফজিলত তো আছেই। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি যে কোরআন শেখে, কোরআন যে শেখে সেটি উত্তম। নবীজি বলেন, আবার যে শিখায় সে উত্তম। অন্য হাদিসের মধ্যে কি আছে? অন্য হাদিসের মধ্যে আছে যে ব্যক্তি এলমে দিন শিখার জন্য কোন রাস্তা অবলম্বন করলো, এলমে দিন শিখার জন্য কোন পথ রাস্তা অবলম্বন করলো, তারপর জান্নাতের রাস্তা কি করা হবে? সহজ করে দেওয়া হবে। জান্নাতের রাস্তা তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। মান সালাকা তরিকান ইয়ালতামিসু বিহি ইলমান সাহালাল্লাহু লাহু তরিকান বিহি ইলাল জান্নাহ। এলমে দিনের উপর শিক্ষা করার জন্য কোনো পন্থা অবলম্বন, রাস্তা অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের রাস্তা কি করবেন? সহজ করে দেবেন। তাই এলমে দিনকে আজ ইউরোপ, আমেরিকা, পাশ্চাত্যে জ্ঞান মুসলমানদের সন্তানদের ঢোকার কারণে এলমে দিন শিক্ষাকে তুচ্ছ ভাবা হচ্ছে, অথচ পার্থিব জ্ঞান শিক্ষা করাকে বড় করে দেখা হয়েছে। ভাই, এর থেকে সতর্ক হওয়া দরকার, সতর্ক হওয়া দরকার। তবে এলমে দুনিয়া শিক্ষা করা নিষেধ না। কি জন্য শিখবে? দুনিয়া উপায়, দুনিয়ার দারুল আসবাব, উপায় উপকরণের জায়গা, এখানে চলতে হলে আসবাবের প্রয়োজন। এই জন্য আমি কি করবো? দুনিয়ার বিদ্যা শিখবো, কিন্তু ওইটাকে মূল মাকসাদ বানাবো না, দিনকে মূল মাকসাদ বানাবো। কথা বুঝতে পারছেন? দিনকে মূল মাকসাদ বানাবো। আরে ভাই, দুনিয়ার জীবন যেভাবে যাক শেষ হয়ে যাবে, ব্যারিস্টার শেষ হবে, ডাক্তারের শেষ হবে, ওই যে ব্যক্তি আলেম হাফেজ হয়েছে, মৌলানা হয়েছে, মসজিদ ইমামতি করে কোরআন শরীফ পড়া শিখছে, আর ও ব্যক্তির জীবন শেষ হবে। ডাক্তারি পড়ে সে তো ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বা জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সে কি করবে? এরকমের আমল করবো। কিন্তু একটা বিষয় বোঝা দরকার, দিনের লাইনে থাকা আর দুনিয়ার লাইনে থাকা অনেকটা পার্থক্য। দিনের লাইনে আর দুনিয়ার লাইনে, মনে করেন নেকির পরিবেশে থাকা, নেকের পরিবেশে থাকা আর গুনাহের পরিবেশে থাকা। নেকের পরিবেশ থেকে নেক কাজ করা সহজ না গুনাহের পরিবেশ থেকে নেক কাজ করা সহজ? বুঝেন না কথা? নেকের পরিবেশ থেকে নেক কাজ করা সহজ। মনে করেন যে বড় বড় মাহফিল হয়, ইজতেমা ময়দানে ইজতেমা হয়, চরমনা ময়দানে মাহফিল হয়, নগরগঞ্জায় আমরা যে মাসে মাসে যাই ইসলামী মজলিস হয়, এই সমস্ত মজলিসে যাওয়ার দ্বারা নেক কাজ করা কি সহজ হয়? না আমি যখন ব্যবসা বাণিজ্য কাজে কর্মে থাকি বা কোনো দুনিয়ার কাজে মার্কেটে থাকি, তখন নেক কাজ করা সহজ হয়? নেকের পরিবেশন সহজ হয় না? তখন আমার নামাজ ছোটে না, নামাজের পাবন্দি করি, ভিতরে একটা আগ্রহ পয়দা হয়। হ্যাঁ, জিকির আজকার করি, বসে বসে আমল করি, আগে কর্মস্থলে থাকি, আরে পড়ি নামাজ, ওর আজান হলো, পড়ি নামাজ, আর জামানি করতে করতে দিন দেখি জামাত শেষ হয়ে যায়। কথা বুঝতে পারছেন? এই জন্য দিনই পরিবেশে থাকা চেষ্টা করা। হ্যাঁ, অনেক আল্লাহ বান্দা আছে আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের খালিদ রহমতুল্লাহ কয়েকজন খলিফা ছিলেন, একজন খলিফা খালিদ রহমতুল্লাহ ছিলেন ডিসি, মুফতি শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহি কি ডাক্তার আব্দুল্লাহ আলেম ছিলেন অ্যাডভোকেট, উনি হলো
ফকির ইসমাইল সাহেব প্লিজ হাবিব রহমতুল্লাহ খলিফা ছিলেন, আমাদের বাংলাদেশের বুয়েটের প্রফেসর হাবিবুর রহমান সাহেব ছিলেন, এনারা উনি হাফিজুর রহমতুল্লাহ খলিফা ছিলেন। দুনিয়া ওরা শিখছেন, বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করছেন, কিন্তু পাশাপাশি এলএম ওয়ালাদের কাছ থেকে এলএম নিয়ে নিয়ে আমল করে যোগ্য ব্যক্তি হয়ে গেছে। এই যে এখন বর্তমান বেঁচে আছেন গাজীপুরে কাপাসিয়া অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান সাহেব, এখন আলেম, অথচ বাংলাদেশের নাম করা আলেম বক্তা নুরুল ইসলাম আলী, আব্দুল মাসুদ খান, খালিদ সাইফুল্লাহ আইবি, এনাদের পীর হলো এই যে শিক্ষিত। কিন্তু উনি কার থেকে দিন শিখলেন? উনি খালেদ রহমতুল্লাহ খলিফা আবরারুল হক রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে যায় দিন শিখছেন, কোরআন হাদিস শিখছেন। ওনার বয়ান এটাও আছে, ওনার লেখা বই পুস্তক কিতাবাদি দিন ওয়ালাদের কাছে এমন ভাবে দিন অর্জন করছেন যে পরবর্তী দিন ওয়ালারা ওনার কাছে দিন নেওয়ার চেষ্টা করছে। কথা বুঝতে পারছেন? ওই কথা আছে না, পরশ পাথরের কাছে মাটি দিলেও কি হয়ে যায়? স্বর্ণ হয়ে যায়। এই জন্য ভাই আমরা শিখব, কিন্তু আমরা দিনকে দিনের স্থানে রাখবো। আর যেহেতু আমরা আখির নবীর উম্মত, আখির নবীর কি উম্মত, সকলেই মহব্বত করি। নবীজিকে মহব্বত না করলে সে মুসলমান না। নবীজি কি বলেন? ওই ব্যক্তি মুমিন না, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা কুনা হাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালিদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। নবীজি বলেন, যে তার পিতামাতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষের থেকে আমি রাসূলকে বেশি ভালো না বাসবে, সে কিনা পরোপিত হাকিকতান মুমিন। তাহলে বোঝা গেল আমার অন্তরে আল্লাহর পরেই তার ভালোবাসা রাখতে হবে, নবীজির মহব্বত রাখতে হবে, তাহলে আমি হাকিকতান কি মুমিন হতে পারবো। এখন নবীজির ভালোবাসা আমার ভিতরে আছে কি আছে না, এটা বোঝার আলাদা কি। যে যাকে ভালোবাসে সে তার পায়ের ভিতরে অনুসরণ করে, কথা ঠিক ঠিক না? মনে করেন দুই দোস্ত একসাথে বেড়ায়, জামা বানাইছে এক রকম দেশ, কি করে কি করে না? তুই এরকম জামা আছিস, কার আমার বন্ধু ও সে বাজারে গেছে, সে এরকম গেঞ্জি গেছে, আমি সে এরকম জামা বানাইছে, আমরা দুজনে কি করলাম? এই রঙের বানালাম। মাঝে মাঝে দেখি যে বাবু ইসলামিল, হ্যাঁ পলাশ, এরা যায় কি করে এক রঙের কাপড় বানায়, তিনজনের মহব্বত। ওরা বুঝতে পারছেন? যে যাকে মহব্বত করে তার রং ধরে, আস্তে আস্তে তার রং ভিতরে আসতে পারে। তো আমার রঙের আমি যদি নবীজিকে ভালোবাসি, তাহলে নবীজির রঙে আমার রঙিন হতে হবে। আর নবীজির রং যেটা, নবীজির রং নয়, নবীজির সিরাত সুরত যেটা, ওটাই আমার নাজাতের চাবিকাঠি। কারণ সুন্নাতের রাস্তায় হলো জান্নাতের রাস্তা। সুন্নাতের রাস্তায় কি? আল্লাহ তাআলা নিজেই কোরআনে বলেছেন, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা। তোমাদের আদর্শ, তোমাদের কৃষ্টি কালচার, উত্তম আদর্শ তোমাদের জন্য কার ভিতরে রয়েছে? রাসূলের ভিতরে রয়েছে। কি ভাই? আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের ভিতরে অবশ্যই লামে তাকিদ, পদে তাকিদ দিয়ে দুই তাকিদ আল্লাহ দিয়ে বলতেছেন, লাকাদ কানা লাকুম, অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে ফি রাসূলিল্লাহি, আল্লাহর রাসূলের ভিতরে কি? উসওয়াতুন হাসানা, উত্তম আদর্শ। এবার আগে শুরু করে মেসির শুরু করে কি কাটে না বলে সুন্নাত। সুন্নাত মানে তরিকা। সুন্নাত মানে কি? নিয়ম, পদ্ধতি, তরিকা। কার মধ্যে জোর কাটছে, কার নিয়মে? তার মেসিরও কাটছে। তাহলে মাথায় তো কার সুন্নাত হচ্ছে? মেসির সুন্নাত, নেইমারের সুন্নাত, আরো কি খেলোয়াড় আছে। এবং ওই যে সেলুনে গেলে দেখা যায় অনেক প্রকার কি ছবি টানানো থাকে। যে যাকে ভালোবাসে বলে এটা আমার পছন্দ হয়েছে, আমার এরকম চুলকে দেয়, সে পছন্দ করছে মানে ভালোবাসে, মহব্বত করে ওইটাকে গ্রহণ করে। নবীর সুন্নাত তার পছন্দ হয়নি, নবীর সুন্নাত পছন্দ হয় না। এগুলো নিয়ে সমাজে অনেক রকম, ইউটিউবের ভিতরে অনেক রকম আলোচনা, সমালোচনা। হ্যাঁ, আরে নবীর ভিতরে আদর্শ হয়েছে মানে 100 উত্তম আদর্শ নবীর ভিতরে আছে। এখন চুল কাটা, এটা নবীর আদর্শ আছে কি আছে না? কি বলেন? আমার দাড়ি কেমন রাখবো, এটা নবীর আদর্শ আছে না?
এটা তো আদর্শ। নবী যেহেতু দাঁড়িয়ে রাখছেন, আমার মোজ কেমনে কাটবো, মোজ রাখবো না কাটবো, কেমনে কাটবো, এখানে নবীদের আদর্শ আছে কি আছে না, নবীর তরিকা আছে কি আছে না, নবীর তরিকা নবীর নিয়ম, নবী যে নিয়ম কাটছেন। আমি পোশাক পরি, আমার পোশাকটা নবীর তরিকা আছে কি আছে না, নবী কোন ধরনের পোশাক পরছেন। এখন কেউ যদি বলে যে আরবীদের জন্য খাস, কিন্তু আল্লাহ তো তার বলে নেই। আল্লাহ বলি লিবাসুত তাকওয়া, লিবাসুত তাকওয়া পরিধান করো। সূরা আরাফের মধ্যে আয়াত। লিবাসুত তাকওয়া মানে কি? তাকওয়া মানে মুত্তাকিরা। মুত্তাকি মানে যারা আল্লাহওয়ালা। মুত্তাকি মানে কোনো গুনাহ কাজ করে না, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। বলে মুত্তাকি ব্যক্তিদের পোশাক পরিধান করো। মুত্তাকিরা যেই পোশাক পরছে ওই পোশাক পরতে হবে। নবীর থেকে শ্রেষ্ঠ মুত্তাকি আর কে আছে? না। কথাটা বুঝেন নাই? নবীজি হাদিস শোনাইতেন পোশাকের জামা, সে জামা ফাড়াও হতে পারে, গোলও হতে পারে। এই গোল ফাড়ালে খেলা ফেলে নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পোশাকের মেয়াদ ছিলেন কি পরিমাণ? বলে নেসফে সা। নেসফে সা পরিধান করার জন্য নবী হুকুম করছেন। সাহাবারা বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, তার চেয়ে যদি বড় হয়? নবী বলেন না, কোনো সমস্যা নেই। তার চেয়ে বড় হয় কোনো সমস্যা নাই, তবে যেন টাকনু স্পর্শ না করে, টাকনু স্পর্শ না করে। আচ্ছা, আমি যে লুঙ্গি পরি, পায়জামা পরি, এখানে নবীদের আদর্শ আছে কি আছে না? কি বলেন, আছে কি আছে না? আমি যে পোশাকটাই পরি, ঢিলঢাল পোশাক পরতে হবে, মোটা পোশাক পরতে হবে, যাতে করে আমার গুপ্ত অঙ্গ স্পর্শ, আমার শরীরের উঁচু নিচু জায়গায় ঢাকা ফরজ, এটা প্রকাশ না হয়। এমন ঢিলঢাল পোশাক, মোটা পোশাক পরতে হবে। পাতলা পোশাক পরলাম, আমার যে জায়গায় ঢাকা ফরজ সেই অঙ্গ দেখা গেল। পোশাক পরে হাদিসে দেখি আছে, আসলে তোমাদের অনেক মহিলা উঠবে, অনেক পুরুষের পোশাক পরে উলঙ্গ। যারা দুনিয়ার মধ্যে পোশাক পরেও কি উলঙ্গ, বলে তারা পাতলা পাতলা কাপড় পরে, গুপ্ত অঙ্গ, শরীর ঢাকা যাওয়া বড় সে অঙ্গ দেখা যায়, রান দেখা যায়, গুপ্ত অঙ্গ দেখা যায়। হ্যাঁ, এর নবীর পোশাক। এই যে বর্তমান ছেলেরা ট্রাউজার পরে মাঠে কাজ করে, ফুটবল খেলে, আর তার শরীরের গুপ্ত অঙ্গ ঢাকা ফরজ, তার আকার কিন্তু বোঝা যায় কি যায় না? এই পোশাক পরা যায় না। এমন পোশাক ঢিলঢাল পরতে হবে যেগুলো তার কি প্রকাশ পায় না। এবং সে পোশাক কোন জায়গায় কোন জায়গা হবে না, পুরুষের নাভি থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত টাকনু স্পর্শ করে, টাকনু স্পর্শ করে না, বরং টাকনু স্পর্শ করে যে ব্যক্তি পোশাক পরিধান করলো, মা আসফালা মিনাল কাবাইনি মিজার বিন্না, যে টাকনু কি করলো, জোরে কাপড় পরলো টাকনু নিচে, ওই পা কোথায় যাবে? ওই টাকনু কোথায় যাবে? জাহান্নামে। টাকনু যদি জাহান্নামে যায়, ওই বিচারা কি জান্নাত যাবে না? এবং বুখারীতে আরেক হাদিস আছে যে আল্লাহ তার দিকে কথা বল, তার সাথে কথা, তার দিকে তাকাবেন না, তার সাথে কথা বলবেন না, তারে পবিত্র করবেন না, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। সে কোন ব্যক্তি? আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যেই পুরুষ টাকনু নিচে কাপড় পরিধান করে। আমাদের সমাজে আছে কি আছে না? অনেকে বিভিন্ন পীরের মুড়ি, এবার পীরের মুড়ি হয়েছে, লুঙ্গি এখন টাকনু নিচেই গেছে, জুব্বা পড়তেছে হাদিস সাহেব টাকনু নিচেই গেছে, হয়তো আরো বিরাত হয়। আমাদের দলিল কি আরবিরা না কোরআন হাদিস? কোরআন হাদিস। বুখারীর মধ্যে হাদিস আছে না? নবীজি কি বলছেন? আমি তোমাদের জন্য দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি, একটা কোরআন আল্লাহর কিতাব কিতাবুল্লাহ, আর একটা আল্লাহর রাসূলের কি সুন্নাহ। এই দুইটা যদি তোমরা আঁকড়ে ধরবে, ততদিন তোমরা গোমরাহ হবে না। নবীজি বলেছেন তোমরা আরবিদেরকে আঁকড়ে ধরবে যতদিন, এটা বলছেন না কোরআন সুন্নাহর কথা বলছেন? কোরআন সুন্নাহ। এটা আরবি তখন কত কিছু এই যে সরকার চালু করেছে, কি বলেন করছে না? এখন এটা আদর্শ নাকি? আদর্শ না, আদর্শ লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহ উসওয়াতুন হাসানাহ ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম। চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম নবী শুধু খুলুকে আযীম, এছাড়া কোনো মানুষ আর খুলুকে আযীমে যেতে পারে না, খুলুকে হাসানা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। খুলুকে হাসানা, কিন্তু খুলুকে আযীম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রঙের রঙিন হতে হবে। এটা পোশাকের ক্ষেত্রে বললাম, এরকম সব ক্ষেত্রেই আছে, পর্দা পোশাকের ক্ষেত্রে আছে। তো আল্লাহ তাআলার ওয়াদা কি আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল। আল্লাহকে বলছেন যে কিছু নবীর আমার আনুগত্য কিছু করো, কিছু করো না। আতিউল্লাহ, আল্লাহর আনুগত্য করো, মানে পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে। ওয়া আতিউর রাসূল, কোরআনে আছে তো আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল।
সেজন্য আপনি বলেন আপনার আল্লাহর আনুগত্য করো, রসুলের আনুগত্য করো, আল্লাহর আনুগত্য করো পরিপূর্ণরূপে, রসুলের আনুগত্য করো পরিপূর্ণরূপে, আল্লাহর আনুগত্যে কোরআনকে বিশ্বাস করো, কোরআনের উপর আমল করো, রসুলের আনুগত্য করো, রসুলের উপর বিশ্বাস করো, রসুল যে হাদিস বলছেন এই সমস্ত সহিহ সহিহ হাদিসের উপরে কি করো, বিশ্বাস করো, তার উপরে আমল করো। শুধু তাই না, নবীজিকে আল্লাহ আরো কি বলছেন, কি আমার সকলে আল্লাহকে ভালোবাসতে চাই কি চায় না? আরে ওয়াল্লাযীনা আমানু আশাদ্দু হুব্বান লিল্লাহ, ঈমানদার যে হবে তার অন্তরে সবচাইতে বেশি ভালোবাসা কার থাকবে? আল্লাহ, আল্লাহর ভালোবাসা থাকবে। আশাদ্দু হুব্বান লিল্লাহ, স্বাধীন বলেন না কিন্তু আশাদ বলছেন। এর মানে কি জানেন, যে স্বাধীন বলেন না এই কারণে, আশাদ বলছেন কেন? বলে স্বাধীন মানে হলো যে অধিক ভালোবাসা, অধিকের একটা শক্ত বেশি ভালোবাসা, কিন্তু আশা হলো সবচাইতে বেশি। ইসমে তাফজিলের সিগা কি হুজুর? ইসমে তাফজিলের সিগা আশাদু, বলে অধিক ভালোবাসা থাকবে মুমিনের অন্তরে কার? আল্লাহ। আল্লাহকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসবে। এখন সবচাইতে বেশি বললাম কেন? বলে পিতার মহব্বত থাকবে, মার মহব্বত থাকবে, বিবির মহব্বত থাকবে, ছেলেমেয়ের মহব্বত থাকবে। আল্লাহ বলে এগুলো থাকার দর্শনীয় না, কিন্তু এদের মহব্বত থাকবে কি স্বাধীন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, কিন্তু আশাদ হবে না। অধিক মহব্বত একমাত্র সকলের মহব্বতের উপরে একমাত্র কার মহব্বত থাকবে? আল্লাহর মহব্বত। একথা বলা যাবে না অন্তরে দুনিয়া কোন কারো মহব্বত রাখা যাবে, কোন আল্লাহর মহব্বত অন্তরে থাকবে, তাদের মহব্বত এটা থাকা হুকুম। কি আব্বাকে ভালোবাসা, মাকে ভালোবাসা, বিবিকে ভালোবাসা, ছেলে মেয়েকে ভালোবাসা, মহব্বত করা, এটাকে আল্লাহর হুকুম না? আল্লাহর হুকুম। তাদেরকে মহব্বত করতে হবে। এক মানুষ আরেক মানুষকে মহব্বত করবে। আল্লাহর আমার আহাব্বা, প্রত্যেক ব্যক্তি তাই সাথেও তাকে সে ভালোবাসে, তাহলে বোঝা ব্যক্তির ভালোবাসা কি থাকবে? মানে আব্বা আপনার লা ইউহিব্বু ইল্লা লিল্লাহ, জীবনের সাথীদেরকে দেবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে। তাহলে দেখছেন নি এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে কি এক আল্লাহর বান্দা আরেক আল্লাহর বান্দাকে কি আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে। দুনিয়া সবচেয়ে আমল কি নবীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, নবী হাদিসে উত্তর দিলেন আল-হুব্বুলিল্লাহ ওয়া-বুগযুলিল্লাহ। হ্যাঁ, আল্লাহর জন্যই কি করা? ভালোবাসা, আর আল্লাহর জন্যই পরিত্যাগ করা, বিরতি, আলাদা হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া। তার আল্লাহর জন্য ভালোবাসায় থাকবে, কিন্তু এই ভালোবাসা যতই হোক কি পর্যায়ে হবে? স্বাধীন হতে পারে, কিন্তু আশার হবে না। এরা অনেকে কি করি আমরা অনেক সময় বিভিন্ন নাফরমানি, বন্ধুকে খুশি করতে যাই, বান্ধবীকে খুশি করতে যায়, বিবিকে খুশি করতে যায়, ওরে আল্লাহর ভালোবাসাকে দেখাইলে ওই যে বিবির ভালোবাসা প্রাধান্য দিয়ে, বন্ধুর ভালোবাসা প্রাধান্য দিয়ে, বিবির ভালোবাসা প্রাধান্য দিয়ে আমি কি করি? আল্লাহর নাফরমানি করি। এর মাসিক আছে না? বিবিটি বলছে টেলিভিশন কিনতে হবে, কিনতে হবে টেলিভিশন। বিবিটি বললো মোবাইলের মধ্যে কি ছবি করে আনতে হবে, ছবি করে নিয়ে আসবে। হ্যাঁ, আছে কি আছে না? এক বন্ধু ডাক দিলো, আই গুনার কাছে যাই, অনেক জায়গা যাই, চুরি করতে যাই, নেশা করতে যাই, বা এই কাজে যাই, ওই মেয়ের সাথে আড্ডা দিতে যাই, তখন কাজের বস্তু না দিতে যায় বসে। একে আল্লাহর ভালোবাসা প্রাধান্য দিয়েছে না বন্ধুর ভালোবাসা দিয়েছে? বন্ধুর ভালোবাসা। সে কি মনে হতে পারছে না? মুমিন যে হাকিকতের মুমিন, যে তার অন্তরে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা থাকবে কার? আল্লাহ। আর আল্লাহর পরে নবীর ভালোবাসা। কার ভালোবাসা? নবী। এই নবীজি বলেন নবীর ভালোবাসার আলামত কি? যে নবীজি বলেন আমার সুন্নাত অনুসরণ করা। মান আহইয়া সুন্নতি, যে ব্যক্তি আমার একটা সুন্নাতকে কি করলো? জীবিত করলো, মানে আমল করলো। জীবিত করা মানে কি? জান দিবি নাকি? জীবিত করবে মানে কি? আমল করবে, একটা সুন্নাতের উপর আমল করবে। মান আহইয়া সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি, সে আমি রাসূলকে ভালোবাসলো। আমার আহাব্বানি, আর যে আমি রাসূলকে ভালোবাসলো, কানা মাই ফিল জান্নাহ, সে নবীর সঙ্গে জান্নাতে থাকবে। কার সাথে? নবীর সঙ্গে, আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকবে। কি আমরা সকলে চাই কি চাই না? চাই। তাহলে নবীর সুন্নাতের অনুসরণ পরিপূর্ণভাবে করতে হবে। নবীর সঙ্গে জান্নাতে থাকতে হলে নবীর সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। কিছু করলাম না, নবীর সঙ্গে জান্নাতে থাকা যাবে না। এরপরে দেখেন, মান তামাসসাকা বিসুন্নতি ইনদা ফাসাদি উম্মতি ফালাহু আজরুন মিআতি শাহীদ। নবীজি বলেন বাইহাকি riwayat, যে যখন বর্বরতা ইহুদি খ্রিস্টানদের কৃষ্টি কালচারে সমাজ ভরে যাবে, বর্তমান জামানা ইহুদি পোশাক পরিচ্ছদ ইহুদি খ্রিস্টানদের, চাল চলন ইহুদি খ্রিস্টানদের,
কথাবার্তা ইহুদি খ্রিস্টানদের, আমার চুল কাটা ইহুদি খ্রিস্টানদের, কি ইহুদি খ্রিস্টানদের আচার আচরণ যেন ধরে গেছে না, পোশাক সব জায়গায়। নবী বলেন ওই ফিতনার জামানায় যদি আমার একটা সুন্নাতকে মান তামাসসাকা শক্ত করে ধরে, আমার একটা সুন্নাত, নবী বলেন আল্লাহ তাকে কত আজরু মিআতি শাহীদ, 100 শহীদের সওয়াব দেবে। কথা বুঝতে পারছেন? যা মিশকাত শরীফের হাদিসে আসছে, বাইহাকির মধ্যে বাইহাকি কি মিশকাতে আছে। এরপরে দেখেন আমরা সকলে আল্লাহর বন্ধু হতে চাই। কি আল্লাহর বন্ধু হতে চাই কি চাই না? সবাই তো চাই, সবাই আল্লাহর বন্ধু হতে চাই। আল্লাহর বন্ধু হলে লাভ কি? আল্লাহর বন্ধু হলে জান্নাত পাওয়া যাবে। আর আল্লাহর বন্ধু যে হবে তার ক্ষতি কি? সে জাহান্নামে যাবে। কারণ আল্লাহ জান্নাত বানাইছেন বন্ধুদের জন্য। জান্নাত বানাইছেন কাদের জন্য? বন্ধুদের জন্য। আর জাহান্নাম বানাইছেন কাদের জন্য? শত্রুদের জন্য। সমস্ত কাফের মুশরিক বেঈমান নাফরমানরা আল্লাহর দুশমন। কথা বুঝতে পারছেন? নাফরমানরা আল্লাহর কি? দুশমন। এটা আল্লাহ ওয়াইদাত লিল মুত্তাকিন বলেছেন, আর ওয়াইদাত লিল কাফিরিন বলেছেন অত্তাকুন না, তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো, যে জাহান্নাম বানানো হয়েছে ওয়াইদাত লিল কাফিরিন, কাফেরদের জন্য। কাদের জন্য? কাফেররা আবু বলবা আল্লাহর দুশমন। কাফেররা কার দুশমন? আল্লাহর দুশমন। তো আল্লাহর দুশমন ইবলিস শয়তান আল্লাহর বন্ধুরা দুশমন, আল্লাহর দুশমন। তো ইবলিসকে আল্লাহ জাহান্নামে দেবেন, আল্লাহর ওয়াদা লাআমলা আল্লাহ জাহান্নামা মিনকা ওয়া মিম্মান তাবিআকা মিনহুম আজমাইন। ইবলিস করে দিয়ে আর তুই তো আমার দুশমন, তোর অনুসরণ যারা করবে তাদেরকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবে। কোরআনে তাহলে ইবলিস আল্লাহর দুশমন, আল্লাহর দুশমন। আর ইবলিসের এই দুশমনের বন্ধু যে হবে, সে কি আল্লাহর বন্ধু হবে না দুশমন হবে? আল্লাহকে বাদ দিয়ে ইবলিসকে বন্ধু বানাইছে, মানে ইবলিসের ইত্তেবা করছে, অনুসরণ করছে, ইবলিসের গোলামি করছে। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আল্লাহ আহাদুল মিয়া মানে আদম আল্লাহ তাআবুদুশ শাইতান, এই তোদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছে যারা শয়তানের কি করবি না অনুসরণ করবি না। কোন না শয়তানের অনুসরণ করবি না। আর শয়তানের অনুসরণ যে করলো সে তার বন্ধু বানালো শয়তানকে, আর শয়তানকে যে বন্ধু বানালো সে শয়তানের সঙ্গে কোথায় যাবে? জাহান্নামে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে আল্লাহ রাসূলকে বন্ধু বানাবে, সে আল্লাহ তাকে তার নবীর সঙ্গে জান্নাত দেবে। এই কথা বলেন জাহান্নাম বানাইছি, জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য, জাহান্নাম বানাইছি কাফেরদের জন্য, কাফের আল্লাহর দুশমন। আর পরে বলেছেন আতি আল্লাহ আতি রাসূল, আত্তাকুল্লাহ ওয়া আতি আল্লাহ ওয়া রাসূল লাআল্লাকুম তুরহামুন। তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের আনুগত্য করো, তাহলে অবশ্যই তোমরা কি হবে? রহমত প্রাপ্ত হবে। রহমত প্রাপ্ত মানে দুনিয়াতেও শান্তিতে থাকবে, আর আখিরাতেও কি নাজাত পাবে, জান্নাত পাবে। তো দুনিয়াতে কত মুসলমানরা কত নির্যাতন, কি বলে কি বলে না? হ্যাঁ, বিদেশে মুসলমানদের শ্বাস করতেছে, এর বলে কি বলে না? অনেক মানুষ গল্প করে না যে মুসলমান আল্লাহ তাদের মুসলমানদের শেষ করে, আল্লাহ কিছুই পায় না। এই যে মুসলমানদের উপরে মুসলমানরা যে নির্যাতিত হইতেছে, এটাও মুসলমানদের জন্য লাভ। যারা মারা যাচ্ছে শহীদ, তারা কি বাস শহীদ হচ্ছে, কি হইতেছে? শহীদ হইতেছে। আর শহীদদের জন্য জান্নাত। নবীজি বলেন যে আল্লাহ তাআলার কথা, শহীদ ব্যক্তির মৃত্যুটা কেমন জানেন? মশায় যে কামড় দেয় না, এই কামড় যতটুকু কষ্ট পায় তার থেকেও আসানের সাথে শহীদের মৃত্যু হয়। এই জন্য সাহাবারা দোয়া করতেন, আল্লাহুম্মা রযুকনি শাহাদাতান ফী সাবিলিক, ইয়া আল্লাহ আমাকে শহীদ মৃত্যু দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম অনেকেই শহীদ মৃত্যু লাভ করেছে। নবী শহীদ মৃত্যু কেমন হলো? নবীজি খায়বারের মহিলা বিষ খাওয়াইছে, সেই বিষের যন্ত্র নবীজিকে যে হাত আল্লাহ দিয়েছেন এবং নবীজিকে বাঁচায় রাখছেন। এরপর নবীজির শেষ মুহূর্তে পেটের ভিতরে ব্যথা শুরু হলো। নবীজি বলেন খায়বারের মহিলার বিষের প্রতিক্রিয়া আমার এখন শুরু হয়েছে। সে বিষ যে একটা প্রভাব, যে ব্যথা, হাতির কাছে না গোশের সাথে বিষ খাইতে গেছিল, নবীজি গালে ফেলে গেলেন। এরপর ওই বিশেষ একটা প্রতিক্রিয়া আতো নবীর ভিতরে ঢুকে গেছে। ওই ব্যথা মাঝে মাঝে হতো, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ব্যাপক হলো। হাদিসের মধ্যে আছে যে ব্যক্তি পেটে ব্যথায় মারা গেল, পেটের রোগে মারা গেল, সে শহীদ। সে কি শহীদ? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে বিষ পান করে মারছে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা শহীদ। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নামাজ পড়তেছেন, খঞ্জর দিয়ে তার জায়গা পাশে কি করছে? মুনাফিক কি করছে? আঘাত করছে। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা শহীদ হলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা শহীদ হলেন, মাথার উপরে বাড়ি মারছে।
কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেছিলেন, মাথার উপরে দুশমনেরা মুনাফিকরা মাথার উপরে আঘাত করছেন, ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা শহীদ হয়ে গেছেন। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমাকে খারেজিরা মসজিদে নামাজ পড়তে প্রবেশ করতেছেন, কুফার মসজিদে, শাহী জামে মসজিদে। এমন সময় ওয়ালের পাশে পড়াই ছিল এক খারেজি, সে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমার মাথায় কি করছে, আঘাত করছে, আর আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা শহীদ হয়ে গেছে। এই জন্য সাহাবারা বলতেন আল্লাহুম্মা রযুকনি, ওমর রাদিয়াল্লাহু বলতেন আল্লাহুম্মা রযুকনি শাহাদাতান ফি সাবিলিক ওয়াজআল মাউতি ফি বালাদি রাসূলিক। বুখারীর মধ্যে আছে, আল্লাহ আপনার রাসূলের শহরে আমার মৃত্যু দিয়েন, শহীদ মৃত্যু দিয়েন, আর কি রাসূলের শহরে ওনার মৃত্যু মদিনায় হয়েছে। এই জন্য ভাই শহীদ মৃত্যু এত এমন উচ্চ মাত্রার মৃত্যু। হাদিসের মধ্যে আছে যখন কোনো ব্যক্তি অস্ত্রের আঘাত সে কিছুই টের পায়, এই জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই তার শহীদ মৃত্যু হয়। সে যেমন দেখতে দেখা যায় যে কষ্ট হইতেছে যন্ত্রণা, সে কোনো যন্ত্রণা পায় না, তার কোনো জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই হয় না। সে অস্ত্রে আঘাত করার সাথে সাথেই তার সামনে জান্নাতের পেয়ালা হুড়ে চলে আসে। বিভিন্ন ঘটনা আছে এরকমের, কি ধরা হয়, রেশমি কাপড় ধরা হয়, আস্তে তার রূপের মধ্যে চলে যায়। এক রাতে ভাবে আছে যে শহীদ মৃত্যু যে ব্যক্তি অবলম্বন তার শহীদ মৃত্যু হয়, এর মৃত্যুর সময় আজরাইল ইসলাম জান নেয় না, জান নেয় সময় আল্লাহ তাআলা। আজরাইল ইসলাম যখন তার জান নিতে আসে তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আজরাইল থামো, আমার বান্দা আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে, ওর জানটা আমি দেবো। আল্লাহ তাআলা তার কুদরতি হাত পেতে দেন, বান্দা লাফ দিয়ে আল্লাহকে দেখে খুশি হয়ে গেল। কথা বুঝতে পারছেন? এই জন্য যাই হোক, তো রহমত প্রাপ্ত হতে হলে আতিউল্লাহ ওয়া রাসূলুল্লাহ লাআল্লাকুম তুরহামুন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো আর রাসূলের আনুগত্য করো, আনুগত্য পরিপূর্ণভাবে করতে হবে, তাহলে তোমরা লাআল্লাকুম তুরহামুন, অবশ্যই তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে, জান্নাত হবে। আংশিক করলে হবে না, পরিপূর্ণ করতে হবে, পরিপূর্ণ। এই জন্য আল্লাহ বলেন, যদি আমার রাসূলের আনুগত্য পরিপূর্ণ করো, আমি আল্লাহ তোমাকে বন্ধু বানিয়ে দেব। আমরা সকলে আল্লাহর বন্ধু হতে চাই, কি বলেন? সকলে আল্লাহর কি হতে চাই? বন্ধু হতে চাই। আল্লাহ তাআলা বলেন, ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, মানে আল্লাহকে বন্ধু বানাইতে চাও, যাকে ভালোবাসাকে বন্ধু বানায় না, তো আল্লাহকে যদি বন্ধু বানাইতে চাও, ফাত্তাবিউনি, আমি রাসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ করো। বলে তোমাদের মতো এই সমস্ত একটা আদনা বিরানি মানুষ, এই ছোটখাটো মানুষ, কত পাপের কাজ করছো, নাপাক মানুষ, এরা আল্লাহকে বন্ধু বানাবে কেমনি? মহান আল্লাহ, তাই কি বন্ধু বানানো সম্ভব আমাদের মতো অযোগ্য মানুষের? আল্লাহ বলেন, যদি তোমরা আমার রাসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে পারো, ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, আল্লাহ নিজেই তোমাদেরকে বন্ধু বানাইছে। আল্লাহ ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসেন, মানে তোমাদেরকে আল্লাহ বন্ধু বানাইবে। এই জন্য আল্লাহকে বন্ধু বানানোর পদ্ধতি একটাই, সেটা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। বলে কি হবে? শুধু বন্ধুই বানাবেন না, বলে এত বছর তো কত গুনাহ কাজ করছি, 40-50 বছর বয়স হয়ে গেছে, এখন উপায় কি? বলে আল্লাহ বলেন, আরে চিন্তা করিস না, আমার এখন থেকে আমার রাসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ কর, আমি তোকে বন্ধু বানাই নিলাম, আর তোর পিছনে যাকে বন্ধু বানানো হয়, যাকে বন্ধু ঘোষণা করা হয়, তার দোষ ত্রুটি কি দেখা হয় না মাফ করে দেওয়া হয়? আল্লাহ বলে, তোমাদের গুনাহ যত পাপ আছে, যত পাপ আছে সব আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহু গফুরুর রহিম, আল্লাহ সর্বক্ষণ ক্ষমাকারী এবং সর্বক্ষণ দয়ালু। তাহলে আমি যদি রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ পরিপূর্ণরূপে করি, তাহলে আল্লাহ আমাকে নিজেই বন্ধু বানাই দেবেন। শুধু বন্ধুই বানাবেন না, অতীতের গুনাহ মাফ করবেন। এখন আমার তাহলে কি করতে হবে? রাসূলের পুরা জীবনকে আমার তালাশ করতে হবে। রাসূল কিভাবে ঘুমাইছেন, কি ওরা তো রাসূলের সুন্নাত আছে কি আছে না? রাসূল তরিকা আছে না? রাসূল ঘুমানোর কোন দোয়া পড়ছেন, ঘুম থেকে উঠে কোন দোয়া পড়ছেন, কোন কাজে কিভাবে শুইছেন, ঘুম থেকে নবীজি কি করেছেন, এগুলো আছে কি আছে না? নবীজি কিভাবে খানা খাইছেন, নবীজি কিভাবে ঘরে প্রবেশ করেছেন, নবীজি কিভাবে ঘর থেকে বের হয়েছেন, নবীজি কিভাবে বাথরুমে প্রবেশ করেছেন, নবী কিভাবে বাথরুম থেকে বের হয়েছে, হাদিসের মধ্যে আছে। এক সাহাবাকে ইহুদি বলছে, তোমাদের কি এমন নবী যারে কোন দিকে মুখ দিয়ে ইস্তেঞ্জা করতে হবে, পায়খানা প্রস্রাব করতে হবে, এটাও শিক্ষা দেয়, ওটা কেমন নবী? নবী আরে জালেম, আরে ইহুদি তুই
আমার নবী যে কথা বলিস, আমার নবী তো শুধু ওইটা না, ঢিলাগুলো কয়টা ব্যবহার করতে হবে এটাও শিক্ষা দিয়েছে। কারণ ইসলাম পরিপূর্ণ। ইসলাম কি? যাতে বিধর্মীরা না বলতে পারে এইখানে ইসলামের বিধান নাই, নবীর তরিকা নেই। আল্লাহ তাআলা নবীর মাধ্যমে সব দেখাই দিয়েছেন। আর বলছেন যদি তোমরা নাজাত পেতে চাও, জান্নাত পেতে চাও, সফল মানুষ হতে চাও, তাহলে আমার এই রাসূলকে মাইল ফলক বানাও। আমার মাইল ফলক কে হবে? আমার আদর্শ কে হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবীর সুন্নাতের সঙ্গে যার আমল মিলবে সে আমার মাইল ফলক। নবীর সুন্নাতের আদর্শের সাথে আদর্শের মিল নাই, সে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। সে আল্লাহর ওলি হতে পারে না, তাকে রাহবার বানানো যাবে না। রাহবার তাকেই বানাবো যার নবীর সঙ্গে আদর্শে মিল আছে। ঠিক। কথা বুঝতে পারছেন? যার নবীর সঙ্গে কি আছে? আদর্শে মিল আছে। কারণ একটা উর্দুতে কথা, একটা কবিতা আছে, খেলাফে পয়গম্বর কাছে রাগজি কে হার গেজ বামুজিল নাকাও হাদরসি। পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেলাফ করে কোন মঞ্জিলে মাকসাদে পৌঁছানো সম্ভব না। আমাদের ভারতবর্ষে যাকে জামানার ইমামে আযম ইমামে আবু হানিফা বলা হয়, হযরতে কুতুবুল আলম মুর্শিদ আহমদ গাঙ্গুহি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ওনার ভিতরে সর্বক্ষণ আল্লাহর ধ্যান চলছে, সর্বক্ষণ। কারণ যে যাকে ভালোবাসে সে তার ধ্যান করে সবসময়। একটা ছেলে যখন একটা মেয়েকে ভালোবাসে তার জল্পনা কল্পনার ভিতরে থাকে, থাকে কি থাকে না? তো আল্লাহর মহব্বত ওনার দিলে অনেক, সবসময় এই ধ্যান খেয়াল থাকতেন। কিন্তু এশার নামাজ পরে ঘুমাবার যাবেন এমন সময় উনি কি করছেন? এস্তেন্দায় ঢুকছেন ডান পা দিয়ে। এস্তেন্দা ঢুকতে হবে কোন পা দিয়ে? হঠাৎ করে ওনার ভিতরে ওই ধ্যান খেয়াল বন্ধ হয়ে গেছে। বুঝলে পাবো এটা কি হয়ে গেছে? এখন ভিতরে একটা অশান্তি। কারণ আল্লাহ যখন আল্লাহর থেকে বিন্দু দেখে যান ভূত হয়ে যেতেছি, তখন তার ভিতরে কি আসে? কান্নাকাটি বেড়েছে না। যখন করে ছেলে যুবক ছেলে এক মেয়ের সাথে সম্পর্ক করে, যখন এই মেয়ে আমার আচ্ছা হয়ে যেতেছে, সে পাগলের মতো হয়ে যায় না? এটা যদি হয় তুমি একটা মাখলুকের ক্ষেত্রে, তো আল্লাহ কামুল হাকিমিন, রাজা বিরাট বাচ্চা, কুল কায়নাতের খালিক ও মালিক, আমার খালিক মালিক আল্লাহ, আমার রাজ্জাক সত্তার গফফার আল্লাহ। তার ব্যাপারে আমার ধ্যান খেয়াল খুঁজে গেছে। তিনি কান্নাকাটি শুরু করছেন, সারা রাত কাঁদছেন। শেষ রাত্রে আওয়াজ উলহান হয়েছে, এলাকা হয়েছে, এ রশিদ আহমদ, তুমি আমার মহব্বতের দাবি করো অথচ আমার রাসূলের সুন্নাতের খেলাফ করো। আমার মহব্বতের দাবি করো আর আমার রাসূলের সুন্নাতের কি করো? খেলাফ করো। তুমি না কালকে রাত্রে ইস্তিনজা ঢোকার সময় ডান পাতে ঢুকছো, সাথে সাথে আল্লাহ ভুলে গেছে। এটা যদি হয় একটা সুন্নাতের খেলাফ করে। এই জন্য আল্লাহ পরিপূর্ণ সুন্নাত, খানা খাবো ওখানে সুন্নাত আছে, দস্তার গাড়ি চলো, খানা খাওয়া গেছে কি হাত ধোয়া, দুই হাত ধোয়া, পরি করা, সুন্নাত তরিকা বসা, সুতাসেন পায়ে না রাখা, খানা খাওয়ার সময় একটা দস্তার গাড়ি মিশিয়ে খানা খাওয়া, ডান দিক দিয়ে খানা খাওয়া, কোলের দিক দিয়ে খানা খাওয়া, এরপর খানা খাওয়া দোষ করি না ধরা, খারাপ প্রশংসা করা, সাথে ধনুকে প্রশংসা করা, এরপরে খানার শুরুতে দোয়া আছে, দোয়া বলা, বিসমিল্লাহ বলা। কারণ বিসমিল্লাহ বলে শয়তান আসে বসে খেতে পারে না। খানার শেষে কি দোয়া আছে, দোয়া বলা। দস্তার কানা নিজে বসার পর দস্তার কানা বিছানো, আর উঠার আগে দস্তার কানা কি উঠানো। তো পানি 3 শ্বাসে পান করা, 3 শ্বাসে কি পানি পান করা, পানির ভিতরে গরম খাদ্যের ভিতরে শ্বাস না ফেলানো, এগুলো বুঝে কি বলে এরকম মসজিদে সুন্নাত, বিসমিল্লাহ বলা, দুরূদ পড়া, দোয়া পড়া, ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা, এতে খাবে মসজিদ থেকে বের হবো কোন পা দিয়ে? আমরা কি বের وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم। সকাল সন্ধ্যায় কিছু দোয়া আছে মাওলার কাছে, আমল করলে অনেক ফায়দা পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটা দোয়া হলো, একটা আমল হলো সূরা ইখলাস পড়া, নামাজ 3 বার করে পড়া। এটা পড়লে জাদু বানটোনা থেকে, জিনে বদজিনের প্রতীক থেকে, শত্রুর প্রতীক থেকে আল্লাহ হেফাজত করবে। আমরা আমল করি সূরা ইখলাস পড়া, নামাজ 3 বার করে পড়ি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. সূরা হাশরের শেষের দিনে পড়লে আল্লাহ তাআলা ওই বান্দাকে সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে ৭০,০০০ ফেরেশতা গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করতে থাকে। আর রাতে বা দিনে যদি সে মারা যায় আল্লাহ তাআলা তাকে শহীদি মর্তবা দান করবে এবং বদদিনের প্রতিতে আল্লাহ হেফাজত করবে। আমল করে আউযু বিল্লাহি السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. সকাল সন্ধ্যা একটা দোয়াতির দোয়া পড়লে পরবর্তী আল্লাহ হেফাজত করবে। বিসমিল্লাহি আল্লাযী লা ইয়াদুররু মা ইসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামাই ওয়া হুয়া আস-সামিউল আলীম। বিসমিল্লাহি আল্লাযী লা ইয়াদুররু মা ইসমিহি